वाहो वाहो कर है सेई जान सोने। 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 वाहो वाहो कर सेई जान सोने। वाहो वाहो कर सेई जान सोने। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो कर सेई जान सोने। 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 तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको
संपदा के प्रधान ने। मैं 2 मिनट में तुहाडे लैन लगे। श्री चंद्र भगवान जी गुरु नानक देव स्वामी के पहले सुपुत्र लक्ष्मी चंद जी अज देन है जी गुरु ग्रंथ साहब की जिन्नी सेवा जिन्ना प्रचार बाबा श्री चंद जी ने किया बंदा किसी ने नहीं किया। बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद्र भगवान जी मुल्लापुर बाबा अजीत दास जी मैं उस संप्रदाय के विचों मुल्लापुर खेड़ी के कोल पैंदा उदासी मेरा संत भरपूर सिंह जी गहलेवाल वाले उनकी भी उदासी मेरा। ये जो गुरु ग्रंथ साहब की मीडिया जिन्ना भी प्रचार श्री चंद्र भगवान ने किया बाबा गुरदित्ता जी भी कल श्री चंद्र भगवान जी ने दता जो कीरतपुर की धरती से श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी अपना परिवार लेके गए हैं ते बाबा जी ने कहा कि हरगोबिंद जी साढ़े वास्ते की रखे है। बाबा गुरदित्ता जी की बात बड़ा थी जिते 6वें पातशाह जी डरौली भाई उत्ते दास पाया है बड़ा कर्मा वाला मैं साढ़े घर के पूरे गुरुद्वारा है जिते विधि चंद दशाले लिया घोड़े लेके आया। साडा रिकॉर्ड तुसीं सुने होने रजिंदर सिंह जी राज नरंग सिंह बाबा करना वो कनेडा के मैंने किसी कारण करके आना पाया। मैं पंच खालसा साधना दरबार के विधि चंद बनाता विधियां नाले बंद मैं घोड़े जा सकते लिया ढा दो सिंहो शहर समाने कैद करे बिच मुर्दे दे दो लाड़े सोढ़ी जमदियां सोना दे हुंदे ने मुके मां कहे भगत सिंह दी बेटा बात सुनती होएगी कर बंसी चढ़दे जा माता पुत्र नूं दवे दलेगी करतार सिंह सराबे दी वार है सेवा जिंदगी दे देश की बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखियां ने जिन्हां दे सेवा विच पाल पाए उन्हां लखां मुसीबतां जदों श्री भगवान जी कोल पहुंचे इन्हें पातशाह जी कहते कि साडे वास्ते की है बाबा गुरदित्ता जी की बाह अपने सुपुत्र की उन्होंने बढ़ा दी कहती है तुहाडे कोल ये मुड़ ही रीत चली होती है प्यारे घर दे विच कि वो सारा परिवार ये महाराज कहते तुहाडा श्री चंद्र भगवान जी फिर नूंह बोली कहती महाराज तुसीं तां सारा परिवार ही दिते अपने घर तक करती नहीं रहे। 6वें पातशाह कहते ना पीए सेवा करे सरदार जी बड़े सुपुत्र ने गुरु नानक पातशाह दे अज कई कहते जी गुरु नानक दे बच्चे ने गुरु नानक साहब की गल नहीं मनी। अज तुसीं कितनी गल मानते हो गुरु की किसी ने मनी है जिदन असीं मन ली मन्ने की गल कही ना जाए असीं गुरु को मना लें असीं गुरु को मना के अरबाला साहब भेंट करके खंडपाल साहब भेंट करके बेअंत माया दे करके गुरु साडा मान लेंदा बड़ा प्यारा गुरु का संग वो कहता जैसा बात भाई सुभाई लख परात कमावे कर बले जिनके का बाकी बहुत पिता कर लावे पिछले अपन बख्शला कर आगे बता बागरे पीते गुरु को लेंगे मिठ बोलना हर सच स्वामी मोड़ा वो कदे ना बोले कौड़ा कौड़ा बोलना जाने पूर्ण भगवान है और बोलना चेतावना प्रेम सहित आज साडी सृष्टि की है संसार की जेड़ा विद्वान हो जेड़ा कोई चंगा कवि हो एक गुण महाराज ने एक गल कही है कहता छोड़ औगण चलिए साध कीजिए गुणा की कहता वो गुणा की साध कर उस बंदे विच किन्ने गुण ने अज साडी सृष्टि की है अज असीं खड़े किते आ जिहदे च गुण है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਚੇ ਉਠੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ हमको परमेश्वर उजरा के सब नर्क कुंड में पर है मैं हूँ परम गुरु को दासा देखन आयो फिर और बड़ी गल कही है महाराज ने कहता इन ही की कृपा से सजे हम नहीं मोसो गरीब करोड़ परे ये अज मैं वाजा वाला कहते ने अज मैं कन्या वाला
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ जहाँ कटाए बेटे बाप ने खुदा के लिए मेहर है चमकाओ की तेरे जनरों ने जहीं से सितारे बन के गए जदों बैठा कहते भाई दया सिंह जी तुसीं किवें बैठे हो? कहते जी मैं बैठा भी साहिबजादियां दी मैं अपनी पगड़ी दे नाम कपड़ पा लिया। कहते नहीं भाई दया सिंह कर जाना इत्थे मेरे पुत्रां तो प्यारे मेरे सिंह भी पए ने। कहता ना लोगों ने कहना सिंहां नूं होर साथे अपने पुत्तां दे कपड़ पा सकदे, ये काम नहीं करना। एक अरदास कर मेरा गुरु गोबिंद सिंह की कहता है, कहता दया सिंह अरदास कर कि जिन्ने दुनिया दे दुख ने वो मेरी झोली च पा दे, जिन्ने सुख ने वो मेरे सिखां दी झोली च पा दे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ
ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਦੇਵਾ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ जो पिंड कढ़ाणी कलां है छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की चरण छूह प्राप्त धरती जिथे अज ये बच्चियां दीयां लोहड़ियां का जो समागम है गुरुद्वारा नंदसर साहिब इस नगर के विच गुरुद्वारा चोला साहिब और गुरुद्वारा भोला साहिब ये धनदार है जो नगर है सरकार जो इत्थे दीयां संगतां हन देश विदेशों तो दूर दराड़ियां तो आके संगतां नतमस्तक होंदियां हन। अज का जो समागम है बाबा भगत राम कन्या क्लब जिसके बानी जगतार सिंह कढ़ाणी जो पंजाब के कोने कोने में जाके बच्चियां दीयां लोहड़ियां पाउंदे ने बाबा भगत राम कन्या क्लब के प्रधान जी चेयरमैन साहब समूची टीम जो ये उपराला करती है धनदारे लोग हैं क्योंकि इहो जिहे समागम हरेक के हिस्से नहीं आते क्योंकि अजकल किसी को भी इतना टाइम नहीं कि समागमां लई कोई टाइम कढ सकण। समूची टीम बाबा भगत राम कन्या क्लब जिसके बानी जगतार सिंह कढ़ाणी जी और समूची टीम सत्कारयोग है जिहड़े इहो जिहे समागम कराउंदे हन। बहुत सत्कारयोग शख्सियतां इत्थे पहुंचदियां हन जो इत्थे हाज़री लगा के गए हैं। साडे बहुत ही सत्कारयोग समाज सेवक जगदेव सिंह जी गोपा राय जो इस क्लब के नाल मोढे नाल मोढा ला के चलते हैं उन्होंने भी आना है बच्चियों को आशीर्वाद देने वास्ते। बहुत सारिया क्लबों के मैंबर बाबा श्री चंद उदासी सिख संप्रदाय के सीनियर मैंबर साहबान हरनामदास जी कोटा एडवोकेट रणवीर सिंह जी लुधियाना साढ़े बहुत ही सत्कार जो धनवंत सिंह जी लुधियाना जो चेचे तौर पर इस जगह पर नतमस्तक होने वास्ते बच्चियों को आशीर्वाद देने वास्ते पहुंचे हैं। समूची टीम इत्थे पहुंची है। ये जो स्थान है ये एवं नहीं संगतां नतमस्तक होंदियां क्योंकि जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5667 ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ 13 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੋਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ 13 ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 13 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰਦੋ ਜਿਤ ਜਾਏਂਗੇ ਸਭ ਭਾਗੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 835 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ 745 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, राम राम कहत हैं। राम शब्द 2522 वारी गुरु ग्रंथ साहब के आता है। पार ब्रह्म शब्द है 324 वारी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आता है। करतार शब्द है 220 वारी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आता है। गोपाल शब्द है गोपाल तेरा धन्ना जी की गुरबाणी है। गोपाल शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के 491 वारी दर्ज है जो आता है। ठाकुर शब्द है 262 वारी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आता है। वाहिगुरु शब्द है 13 बार वाहिगुरु शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के आता है। वाहगुरु शब्द है जो 3 वारी आता है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के। अल्लाह शब्द है जो 52 बार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आता है। खुदा शब्द है वो 17 बार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के आता। जो गुरबाणी है उसके नाल संपूर्ण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जो उन्होंने रहनुमाई है ये समागम होंगे हैं। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जो इस नगर के विच आए, विश्व के विच इस नगर का नाम है। जो भी किसी भी कंट्री के विच कोई जाता है, पंजाब के ने इंडिया के ने, उत्थे जो नाम लिया जाता है तो कढ़ाणी साहिब करके इस नगर को सत्कार दिता जाता है। कढ़ाणी साहिब करके क्योंकि 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की चरण छूह प्राप्त धरती है। मैं बधाई देता हाँ पूरी भगत राम कन्या क्लब नूं कि इहो जिहे समागम जो पंजाब दे विच कराउंदे हन धन्नता दे योग हन। गुरबाणी का कथन है गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। सानू अपने माता पिता का सत्कार करना चाहिए है, सेवा करनी चाहिए है। पहले निरंकार, पहले कुर्बान साडे माता पिता हैं। माता जो बच्चों को जन्म देती है, जिस तरह अज लोहड़ियां हैं, बच्चियां या लोहड़ियां मनाते हैं, तो एक शब्द राही मैं दसदा हाँ कि टुटिया फुल टाणी नालों कोई जोड़ नहीं सकता। टुटिया फुल टाणी नालों कोई जोड़ नहीं सकता। जो माता पिता ने
ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 90% ਲੜਕੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਇੱਕ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਧੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਬਈ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਦੀ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੀਤ ਹਟ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਢਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
अपने इंडिया की एक लड़की, पहला कोई लड़की अफसर नहीं सी बनती, पहली लड़की एक किरण बेदी हुई इंडिया के विच। किरण बेदी जो ड्यूटी से आई, वो अपने महकमे की बड़ी अफसर बनी, तो दिल्ली जो तबादला होया क्रेन बेटी कहन लगे, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ सड़कों पर खड़िया ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, एक ऑर्डर करती थी, सारिया ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। उस धी ने, उस मां की धी ने अपना नाम चमकाया। कल्पना चावला जो बराबरे में गई, सुनीता विलियम जो बराबरे में गई, अज बाहरलियां कंट्रियां दे विच मेरियां धीआं, मेरियां भैणां जो ड्राइविंग भी करदियां ने, बसां भी चलाउंदियां ने, ट्रक भी चलाउंदियां ने। पहला साडे कहते हुंदे सी लड़की ने ट्रैक्टर नहीं चलाउणा, अज लड़कियां ट्रैक्टर भी चलाउंदियां ने, मोटरसाइकिल भी चलाउंदियां ने, क्योंकि साडे परिवार ही पहलां बच्चियां नूं सत्कार नहीं सी दिंदे। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। तो कदे नहीं सोचना चाहिए भी साढ़े घर 2 धीआं ने, 3 धीआं ने, 4 धीआं ने, बिल्कुल नहीं। मैं अपने परिवार की गल करदा, मेरे 4 लड़कियां 1985 मैं अपनी लड़की की लोहड़ी वंडी तो सारे सानू कहते सी ये उल्ट काम करना गया। मेरी माता जी, माता कहती साडा तो मोहन सिंह दौड़ा हो गया, साडा तो मोहन सिंह दौड़ा हो गया। जो 35-36 साल पहला नहीं करता, जो असी लड़की की लोहड़ी बनाई, भंगड़े पाए, ढोल बजाए, तो सारे मैनू कहते थे की काम करना। महाराज का हुक्म होया, महाराज ने साथ बख्शी तो असी धी की लोहड़ी बनाई। मैं अपने सज्जना मित्रों, रिश्तेदारों को कहता हुंदा सी कि आने वाले समय के विच लोग धीआं दी लोहड़ियां मनाउणगे, अज मना रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग मेरिया मातावां इत्थे पहुंचियां ने, मेरिया धीआं इत्थे पहुंचियां ने, मेरिया भैणां इत्थे पहुंचियां ने। मैं सारे दे चरणों में कोट कोट नमस्कार करता। ये दर्शन करने वास्ते संगत जी असीं आए हैं, दर्शन करने वास्ते संगत जी असीं आए हैं। बहुत ही महान शख्सियतां इत्थे पहुंचियां ने। वो इस करके पहुंचियां ने कि बच्चियां नूं प्यार देने वास्ते, सरकार देने वास्ते, जिहड़ा पहला नहीं मिलता सी। कदे भी किसी ने मन दे विच मेरी भैन ने, मेरी धी ने कदे नहीं सोचना भी मेरे 2 धीआं ने, नहीं। मेरिया 4 लड़कियां 4 ही डिग्रियां कीतियां हुईयां। महाराज ने काम साडा बुलंदियां ते पहुंचाया। जिदन मेरा लड़का पैदा होया सी, सड़क दे उत्ते आ गए, ये मैं सच बयान करदा, प्रधान साहब सारे जानते ने। जिदन मेरे लड़का होया, मैं सड़क दे उत्ते, मेरा स्कूटर भी टुट गया। स्कूटर 6 महीने जिंदगी ठीक ना होया। जो मेरे घर लड़की आई तो महाराज ने फिर मेरा जो काम सी वो बुलंदियां ते पहुंचाया। फिर असीं क्यों कहिए भी साडे पुत्र हो तो साडा नाम हो, नहीं। पुत्र अपनी जगह, धीआं अपनी जगह। ये एवें नहीं कहा भी कुख विच धी, जमीन विच पानी, दोनों ही खत्म कहानी। संसार चल नहीं सकता इन्हां तो बिना। सो अंत दे विच मैं सारे सीनियर क्लब के मैंबर साहबान, क्लब के बानी जगतार सिंह घराणी साहब, प्रधान साहब, चेयरमैन साहब, सारिਆਂ ਨੂੰ इस समागम की बधाई देता हाँ कि सानू भी 2 मिनट बोलने का मौका मिला। जो तुहाडे नाल
ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਿਥਿਆਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਕਢਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਕਢਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੂਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੈੜੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2000 ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜੀਐਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਕੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਘਰਾਣੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ, ਇਹ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਗਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਗਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ करना है। तो मैं अंमृतसर बात को बेनती है आओ स्टेज पे आप सारे मिलकर सवाल करें। बोले सो निहाल।
ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਸ ਧੀਆਂ ਪਾਰਸ, ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਧੀਆਂ ਬੰਸ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਨ ਨੇ ਧੀਆਂ ਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤਨ ਨੇ ਧੀਆਂ ਮਨ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਨੇ ਧੀਆਂ ਬਾਗ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਵਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੁਆ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧੀਆਂ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੀਤ ਨੇ ਧੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੂਜਾ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਸਮਝ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਤਿਹ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਢਾਡੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬਣਾਈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਲਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਧੀਆਂ ਲਾਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ, ਆ ਬਾਸਾ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੀਜੋ ਭੈਣੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਧੀਆਂ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੋਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਣੀ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖੜੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ
ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੰਨਿਆ ਕਲੱਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਢਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਢਾਣੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ भाई जगतार सिंह का परिवार बच्चे ने जो लड़के ने वो भी स्टेज से आन अपना बनता मान सम्मान लैन, क्योंकि सारा परिवार ही इस समागम के बढ़ चढ़ के दिन को रात एक करके ये सेवा करते हैं। तो इन्हों का सत्कार होना चाहिए। कई बारी दूजिया सारे हो जाता, इन्हों का जो रह जाता वो मन के फिर घाट रखती रहती है। तो मैं बेनती करता बच्चे भी स्टेज पे आउं। लाली नु कह दे बड़े सो निहाल। सरदार मोहन सिंह जी कटारिया असी अपनी सारी क्लब वालों सारी संस्था वालों ये जो भी दस्तार है दस्तर ने वो भी इन्हों के सत्कार वालों असी देने इन्हों का मान सत्कार करते हैं। किया जा रहा है। जगमीत सिंह जी राणा साहब वो भी इतने पहुंचना मोटे ना मोटा ला के मेरी पूरी टीम खड़ी है। मैं एक पंज बोलना चाहूँ जिन्ना देर अपने साथ साथ करता उन्ना देर ये काम जारी रहेंगे। अपने प्रधान जी मैं जरूरी दसना चाहता एक कढ़ानी नगर च अगले साल तो लोड़वंद बच्चियों के ब्याह करने लगी। जिन्नी मेरी टीम मैं दिल दियां गहराइयां चों धन्यवाद करता सारे मेंबरों का, क्योंकि अपने समय को समा कट के देना बहुत औखा। खास करके मेरे नाल मेरे 12 साल तो जुड़े हुए हैं, 15 साल तो जुड़े हुए हैं। कोई बंदा 10 मिनट रह लेता और जिंदगी तो टाइम देना बहुत औखा। हर एक बंदा अपने अपने काम करता, मैनू इन्ने काम नहीं कदे सोच के देखियो किसी ने टाइम देना कितना औखा। मैं जिन्ने भी मेरे मैंबर साहब आए ने ढाडी वीर आए ने सारे दिल दियां गहराइयां चों धन्यवाद करता। तो मैं खास करके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकारयोग मैनेजर साहबान पूरी मैनेजमेंट का तह दिलों धन्यवादी हाँ, जिन्होंने यह समागम गुरु घर करने की आज्ञा दी गई है।
क्योंकि ये समागम भैनों खास करके तुसीं सुन लो, थोड़ियां धीआं ने जिहड़ियां तुहाडे कोल ते बहुत बड़ा बड़ा गहना, तुसीं इन्हां धीआं नूं जिन्ना अपने पुੱਤ ਨੂੰ प्यार करदे हो उन्ना ही इन्हां नूं करो। मेरे ਵੱਲੋਂ बस इन्ना ही बेनती आ, अपनियां धीआं पुੱਤ 'ਚ कदे कोई फर्क ना रखो। पता नहीं महाराज ने किहड़े वेले किसे को की सेवा ले लेनी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। देखो भाई जगतार सिंह जी ढाणी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਣੀ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ 13ਵਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੰਨਿਆ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਹ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਸੋ
ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 13ਵਾਂ ਲੋਹੜੀ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਮਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੇਵੀ ਪਿੰਡ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸੋਚ ਸਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੀ, ਜੋ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਔਰ ਧੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਯੋਗ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਆ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭੈਣੋ, ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਸ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਦੂਜਾ ਕਾਂਡ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ, ਤੀਜਾ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਮਹਾ ਪਾਪ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੀਆਂ